लास्ट लेक्चरला आपण एक थेरम बघितला, जॅकोबियन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, दॅट इज द जॅकोबियन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन. आता आपण आणखीन एक थेरम बघू जॅकोबियनचा. लेट यू व्ही डब्ल्यू बी द फंक्शन्स ऑफ 3 व्हेरिएबल एक्स वाय झेड. U, V, W are the functions of 3 variable x, y, z. Means U is a function of x, y, z, V is a function of x, y, z, and W is a function of x, y, z. If J is the Jacobian J of U, V, W with respect to x, y, z, and the Jacobian J dash of x, y, z with respect to U, V, W exists, then J into J dash equal to 1. J is the Jacobian of UVW with respect to XYZ, and in the reverse manner, J dash is the Jacobian of XYZ with respect to UVW. If exists, then J into J dash is the 1. J means Jacobian of UVW with respect to XYZ, and J dash is the Jacobian of XYZ with respect to UVW, and we have to show that product of these two is the 1. Given, let U, V, W be functions of 3 variable x, y, z, and they given by U is a function of x, y, z. There is one relation between x, y, z, and what is the f1. V is the function of x, y, z. This relation is given by f2. W is a function of x, y, z. This relation is given by f3. This all together is called as a star family of this UVW. Possessing first order partial, and this UVW possessing first order partial derivatives. Here U is a function of xyz, V is a function of xy, W is a function. Hence it possesses partial derivatives with respect to xyz. From this star relation we can write, here U is the function of xyz, V is a function of, and W is a function of. From this relation we can write x in terms of UVW, y in terms of UVW, and z in terms of UVW. That is the in the form x is a in terms of UVW, y is in terms of UVW, z is in terms of UVW. That is the G1, G2 and G3 are the functions of UVW. त्याच्यावरून आपल्याला हे मिळतं. तर फॉर एक्झाम्पल सांगायचंच म्हणलं तर आपल्याला एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा अँड वाय इक्वल टू आर साइन थीटा. आता इथं काय एक्स कशाचं फंक्शन आहे, आर थीटाचं फंक्शन आहे. वाय कशाचं फंक्शन आहे, आर अँड थीटाचं. आता मला काय करायचं आहे, आर थीटा आर द फंक्शन्स ऑफ आर इज अ फंक्शन ऑफ अँड जी इज अ फंक्शन ऑफ. कशाचं दाखवायचं आहे, एक्स वाय, आणि हे कशाचं कसं दाखवायचं आहे, एक्स वायचं फंक्शन दाखवायचं मला. आता हे एक्स इन टर्म्स ऑफ आर थीटा, वाय इन टर्म्स ऑफ आर थीटा. आता मला काय दाखवायचं आहे, आर इन टर्म्स ऑफ एक्स वाय अँड थीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स वाय. कसं दाखवता येईल मला, दोघांचा रेशिओ घेऊ आपण. वाय इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन एक्स आणि आर कॉस थीटा. This r get cancelled. Sin theta upon cos theta is the tan theta, and here is the y by x. Tan theta equal to y by x, then theta is the tan inverse of y by x. Thus we get theta equal to tan inverse of y by x. Means theta is a function of y and x. Similarly, x square equal to r square cos square theta and y square equal to r square and sin square theta. Adding these two things, काय मिळेल, x square plus y square equal to r square cos square theta plus r square sin square theta. r square जर कॉमन काढलं तर काय असेल, cos square theta plus sin square theta. That is r square into 1, that is the r square. एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इक्वल टू, म्हणजे किती आला, आर स्क्वेअर, एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. व्हॅल्यू ऑफ आर इज द अंडर स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. दस वी गेट आर इन टर्म्स ऑफ एक्स वाय अँड हिअर इज द थीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स वाय. तसं आपल्याला घेता येतं, त्या पद्धतीने इथं लिहिलं आहे एक्स वाय च्या इन टर्म्स ऑफ यू व्ही डब्ल्यू. आता आपण काय करू, इथं काय मिळालं आपल्याला, यू V and W are the functions of x, y, z, and x, y, z are functions of U, V, W again. ठीक है.
and here this xyz possesses again partial derivatives with respect to u v w. ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट काय दिले आपल्याला, यू व्ही डब्ल्यू आर फंक्शन्स ऑफ एक्स वाय झेड फ्रॉम दिस स्टार. यू व्ही डब्ल्यू आर फंक्शन्स ऑफ एक्स वाय झेड आणि डबल स्टार काय, एक्स वाय झेड आर फंक्शन्स ऑफ यू व्ही डब्ल्यू. मीन्स एक्स वाय झेड्स आर फंक्शन्स ऑफ यू व्ही डब्ल्यू. मीन्स यू व्ही डब्ल्यू आर द functions of UW and they are the composite function. Now differentiating this star is the काय स्टार आपला स्टार आहे. स्टारमध्ये काय आपल्या यू इक्वल टू F1 XYZ आणि व्ही इक्वल टू F2 आणि डब्ल्यू इक्वल टू F3 XYZ. आता आपण काय करू, डिफरन्शिएटिंग स्टार विथ रिस्पेक्ट टू यू व्ही डब्ल्यू. आता विथ रिस्पेक्ट टू यू व्ही डब्ल्यू डिफरन्शिएट करणार आहे. त्यावेळेस वी गेट द 9 इक्वेशन इन विच वी गेट 9 इक्वेशन अँड इन द 9 इक्वेशन LHS इज ऑप्टेन. LHS इज द यू व्ही डब्ल्यू अँड वी आर डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यू डब्ल्यू. यू व्ही डब्ल्यूचा विथ रिस्पेक्ट टू यू व्ही डब्ल्यू काय असेल, is obtained using the fact UVW are independent variable. Hence, partial derivative of u with respect to u, partial derivative of u with respect to v, and partial derivative of u with w. म्हणजे UVW are independent. आणि यूचा विथ रिस्पेक्ट टू U1 असेल, यूचा विथ रिस्पेक्ट टू V0, यूचा विथ रिस्पेक्ट टू W0, कारण UVW आर टेकन ॲज अ independent variable. On the another right hand side, in which RHS काय असेल, XYZ is a UVW is a function of XYZ and XYZ is a UVW, म्हणजे UVW are the composite function of XYZ. This RHS is obtained by the rule of partial differentiation of composite function. Here UVW are the composite function of itself. आता इथं बघा, U is a function of XYZ and X is a function of UVW and Y is a function of UVW. At the same time Z is a function of UVW. आपण काय करतोय, यूला डिफरन्शिएट करतो विथ रिस्पेक्ट टू काय करतो, यूचा डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू यूचा डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू यूचा डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू हे पार्शियल डिफरन्शिएशन घेतलं आहे कारण यू इज कंटेन एक्स वाय अँड झेड. म्हणून आपण काय करू, पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, partial derivative with respect to y and partial derivative of u equal to z. Then dabba x by dabba u, dabba y by dabba u and dabba z by dabba u. ह्याचा आपण करताना dabba u by dabba x, dabba u by dabba y and dabba u by dabba z. मतलब dabba x by u, dabba y by u and dabba z by u. हे फर्स्ट इक्वेशन. सेकंडचा आपण LHS बघितले. आता इथं काय सेकंड यू विथ रिस्पेक्ट टू, आता इथं यू घेतला, आता विथ रिस्पेक्ट टू काय करेन मी, फी न करेन डॅबा यू बाय डॅबा व्ही, म्हणजे यूचं डॅबा यू पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू, आता मी काय करतो आहे, फी काढतो आहे, म्हणजे फी इज इंडिपेंडंट विथ रिस्पेक्ट टू यू, हेन्स इट्स डेरिव्हेटिव्ह इज 0. यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाय झेड मीन्स पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह, मला 3 पार्शियल डेरिव्हेटिव्स काढायला लागतील. पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वाय अँड पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह यू विथ रिस्पेक्ट टू झेड, कारण यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाय झेड. आता एक्स वाय झेड आर द फंक्शन्स ऑफ एक्स वाय झेड इज द फंक्शन ऑफ यू व्ही डब्ल्यू. आता आपण काय करतो विथ रिस्पेक्ट टू व्ही, म्हणून इथं काय डॅबा एक्स बाय व्ही, डॅबा वाय बाय व्ही अँड डॅबा झेड बाय व्ही. सिमिलरली यू गेला विथ रिस्पेक्ट टू यूचा विथ रिस्पेक्ट टू व्ही, ॲट द लास्ट यूचा विथ रिस्पेक्ट टू, आता डब्ल्यू काढतो आहे आपण, यूचा डब्ल्यू काय असेल, डब्ल्यू इज इंडिपेंडंट, यूचा U1 असेल, यूचा विथ रिस्पेक्ट टू V0, यूचा डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू 0. ऑन द RHS काय असेल, यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाय झेड आणि एक्स वाय झेड इज अ फंक्शन ऑफ UVW. आता यू कशाचं फंक्शन आहे, एक्स वाय झेडचं, डॅबा यू बाय डॅबा एक्स, डॅबा यू बाय डॅबा वाय अँड डॅबा यू बाय जेवढा, आणि एक्स कोणाचं फंक्शन आहे, डब्ल्यूचं फंक्शन आहे, म्हणून डॅबा एक्स. वाय कोणाचं फंक्शन आहे, डब्ल्यूचं, पण झेड कोणाचं फंक्शन आहे, डब्ल्यूचं. आपण इथं विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू घेतो आहे, डॅबा एक्स बाय डब्ल्यू, डॅबा वाय बाय डब्ल्यू, डॅबा झेड बाय डॅबा डब्ल्यू, दॅट इज द पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ झेड.
Thus we get first three equation. Here we have differentiated u. Here we have differentiated this u with respect to UVW. Now differentiate this phi with respect to UVW and we get another three equation. Phi is a function of XYZ and X is a function of UVW, Y is a function of UVW, Z is a function of UVW. And differentiating phi with respect to UVW काय मिळेल मला डॅबा व्ही बाय डॅबा यू व्हीचा विथ रिस्पेक्ट टू यू व्हीचा विथ रिस्पेक्ट टू व्ही व्हीचा विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू व्हीचा विथ रिस्पेक्ट टू यू ॲज ए इंडिपेंडंट इट इज द झिरो ॲज इंडिपेंडंट 1 ॲट इंडिपेंडंट 0 वी गेट दिस 3 phi is a function of XYZ means dappa v by dappa x partial derivative of v with respect to y and partial derivative of v with respect to z. आता x कोणाचं फंक्शन आहे यूचं फंक्शन आहे डॅपा एक्स बाय यू वाय कोणाचं फंक्शन आहे यूचं फंक्शन आहे झेड कोणाचं फंक्शन आहे यूचं फंक्शन आहे आपण यू घेतला यूचं फंक्शन सेम आता व्ही कोणाचं व्ही इज कंटेन एक्स वाय झेड डॅबा एक्स प्लस पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह व्ही विथ रिस्पेक्ट टू वाय अँड पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह व्ही विथ रिस्पेक्ट टू झेड आता विथ रिस्पेक्ट टू काय घेतलं व्ही घेतलं डॅबा एक्स बाय डॅबा वाय बाय अँड डॅबा झेड बाय विथ रिस्पेक्ट टू व्ही अँड व्ही आता काय करेल व्ही अँड डब्ल्यू इंडिपेंडंट आहेत म्हणून व्ही इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाय झेड पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह व्ही विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह व्ही विथ रिस्पेक्ट टू वाय अँड पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह व्ही विथ रिस्पेक्ट टू झेड प्लस आता एक्स पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वाय अँड पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ झेड here we have taken with respect to w hence partial derivative of x with respect to w partial derivative of y with respect to w partial derivative z with respect to w thus we get 4 5 and 6 thus we get differentiating u with respect to vw we get first three equation differentiate v with respect to vw we get 4 5 6 and in the next differentiating w with respect to UVW we get another three equation.